আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। Remaining scalable and low maintenance and low cost because there is no high value material inside it. The most important part of this innovation is that it utilizes both hydrogen and oxygen, which is very difficult to do because hydrogen and oxygen is a reactive species together. Together it is a very reactive. So through that we have enabled to stable, efficient, clean flame suitable for commercial cooking and heating application. The key feature of Hyven, once again I remember you, on-demand hydrogen production, hydrogen generation, no hydrogen storage cylinder, zero carbon emission. You see there is already cooking is happening. So there is no carbon emission already, and it is completely solar compatible and with an affordable cost, 100% indigenous technology, locally manufactured components, and all the manpower is local. So we have designed a commercial kitchen, hotel institution and industrial heating application. So now I would request my colleague Abhishek. Abhishek, where are you? So for the demonstration, so he will make one egg omelette storage tank from the water. Okay, and this is the power which is giving the power. Okay, and the water, the hydrogen is coming from here and coming through this channel. Okay, and now there is no oil. Or all the individual systems they have to feed into these particular gas. They can be same system because that can be bifurcated, this one, or it can be modular. One system can have 4 or 5 stacks, something like this. Okay. Now, is there agency from where you could get some clearance or safety clearance or something for this kind of product? According to PESO, it is not storage, so we do not need any clearance at this moment from PESO. But we do not have any hydrogen. We are talking with MNRE, so they are probably trying to have new rules or regulations that we need to clear probably. So we are already in terms of talking terms. So unless those things come in, can you go commercial right now, or you have to wait for those kind of guidelines to come from the MNRE? No, we cannot commercialize without any approval. The laboratory. অবশ্যই হাইড্রোজেন তো ইকো ফ্রেন্ডলি। হাইড্রোজেন আমরা জল থেকে তৈরি করছি এবং কম্বাশনের পরে এই হাইড্রোজেন এয়ারের সঙ্গে মানে যখন বিক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা তাপ পাচ্ছি এবং এটা বাই প্রোডাক্ট আবার সেই জল। সুতরাং এখানে কোনো হার্মফুল কার্বন এমিশন হচ্ছে না, কোনো কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনো কিছু এমিশন হচ্ছে না। এটা যে জলীয় বাষ্প তৈরি করছে, ইট ইজ ভেরি গুড ফর আওয়ার health also, right? It will keep our that water vapor, it is actually safe. Like এটা একটা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং এখন এই মুহূর্তে হাইড্রোজেনে আমাদের রান্না হচ্ছে না সেরকম অর্থে, এবং এটাই প্রথমবার আমরা হাইড্রোজেন ওভেন ডেমনস্ট্রেট করছি ইন্ডিয়াতে। এটাই প্রথম হাইড্রোজেন ওভেন যেটা আমরা এখানে ডেমনস্ট্রেট করছি। এটা একটা নতুন টেকনোলজিতে তৈরি হয়েছে এই বার্নারটা, এবং এখন যখন এই পুরো সিস্টেমটা যখন অপারেশনাল, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার একটা ভালো ভবিষ্যৎ রয়েছে। প্রথমত আমরা যদি সোলার প্যানেল দিয়ে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি যদি তৈরি করতে পারি, সেখান থেকে যদি আমরা হাইড্রোজেন বানাই এবং আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের পুরো অপারেশনাল কস্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাসে মাসে কোনো বিল সেই অর্থে দিতে হবে না। এবং আমরা যদি ভবিষ্যতে গভর্নমেন্টকে এতে ইনভলভ করতে পারি, এবং গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রকল্প আছে যেমন PM সূর্যঘর প্রকল্প, সেগুলো যদি এটার সঙ্গে যদি ইন্টিগ্রেট করা যায়, সেটা করলে আমার মনে হয় যে এটা ডোমেস্টিক হাউস হোল্ডে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। আমার নাম অভিষেক দেব, আমি ইটি হাইভেন প্রাইভেট লিমিটেডের কো-ফাউন্ডার। আমরা কলকাতা বেস একটি স্টার্টআপ সংস্থা এবং শিবপুর বি কলেজে বা IIEST তে আমরা ইনকিউবেটেড। আমরা যেটা ডেভেলপ করেছি সেটা হচ্ছে গ্রিন হাইড্রোজেন কুকিং ডিভাইস। এটা অ্যাকচুয়ালি এলপিজির সাবস্টিটিউট হিসাবে আগামী দিনে মার্কেটে আসতে চলেছে। আমাদের ইনিশিয়ালি আমরা যেটা টার্গেট করছি যে সারা ভারতবর্ষ বা পৃথিবীতে যে আমরা যুদ্ধ স্থিতিতে যে প্রবলেমটা ফেস করছি, সেই প্রবলেমটার একটা বড় ইস্যু হচ্ছে
যে গ্যাসের সাপ্লাই, এবং সেটাতে এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে বা অ্যাক্রস এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মেনলি কমার্শিয়াল যারা আছেন তারা এই প্রবলেমটা ফেস করছে। তো আমরা দীর্ঘদিন ধরে, দীর্ঘ প্রায় 5-6 বছর ধরে আমরা এটার উপরে কাজ করছিলাম, এবং ফরচুনেটলি আমরা রিসেন্টলি এটা ব্রেক থ্রু করতে পেরেছি। আমরা একটা সাকসেসফুলি প্রোটোটাইপ ডিজাইন করেছি, যেখানে কানপুর আইআইটির মতো কিছু সংস্থা আমাদের সাথে আমরা কিছু কাজ করেছি, এবং আইআইএসটির সাথেও সহযোগিতা পেয়ে আমরা একটা প্রোটোটাইপ ডিজাইন ডেভেলপ করেছি, যেটা আগামী দিনে অ্যাকচুয়ালি এলপিজি, কমার্শিয়াল এলপিজি গ্যাসের রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে আসতে চলেছে। এলপিজিতে প্রথম কথা, এলপিজি যে মানে ডিপেন্ডস অন ইম্পোর্ট, অবভিয়াসলি উইথ দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন যা অবস্থা, তাতে এলপিজি যে ইম্পোর্টের যে এটা আছে সেটা অবভিয়াসলি দ্যাটস আ প্রবলেম, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই প্রাইস ইজ অলসো ইনক্রিজিং। আর এটা আমাদের যেটা হাইড্রোজেন, যেটা অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি জল থেকে তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো জল যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাইড্রোজেন দেয়, অক্সিজেন দেয়, সেটা আমরা সুইটেবলি বার্ন করার চেষ্টা করেছি, এবং দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন, যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন বার্ন করে একটা হিট তৈরি হচ্ছে, সেটা দিয়ে রান্না করা যাচ্ছে। এবার সাশ্রয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে এর শুধু ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আছে, অলমোস্ট অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার জিরো, কারণ আমরা যদি সোলার দিয়ে করতে পারি তাহলে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার জিরো। আর এলপিজি যে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন, তারপরে হচ্ছে স্টোরেজ, বিকজ এলপিজি অলসো স্টোরেজ, সো দ্যার আর ইনহারেন্ট রিস্ক, অ্যান্ড ইট ইজ নট স্টোরেজ। সো এটার মধ্যে আপনার ধরুন কি বলে, হাইড্রোজেনটা অন ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে, ফলে দ্যার ইজ নো ইনহারেন্ট মানে রিস্ক ইনসাইড ইট, ঠিক আছে। এটাই মোটামুটি এই এক হচ্ছে মানে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার অলমোস্ট জিরো, ঠিক আছে। আর কার্বন বিহীন, সো কার্বন মনোক্সাইড নেই, দ্যাট ইজ সেফ ফর আওয়ার ওমেন ইন দ্য হোম হু ইজ কুকিং, অর ম্যান হু ইজ কুকিং ইন দ্য হোম। তো সেটা একটা সেফটি কনসার্ন আছে।